آئین کے مطابق ہونے چاہیے، جو آئین کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہمیں کہتا ہے۔ آپ لوگوں کی جماعت البتہ ڈے ون سے یہی کہہ رہی تھی کہ نئی حلقہ بندیوں پر الیکشن ہونے چاہیے۔ اب جب ہم نئی حلقہ بندیوں کی جانب جائیں گے تو یہ الیکشن اس سال تو ممکن نہیں ہے۔ آپ سیٹسفائیڈ ہیں بحیثیت ایک سیاسی جماعت کے جو آپ چاہ رہے تھے وہ ہو گیا اور الیکشن ڈیلے ہوتے ہیں تو آئین ٹوٹتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ دیکھیے، آپ نے دو سوال ایک ساتھ کر لیا، میں ان دونوں سوالوں کا جواب ترتیب بڑھ دیتا ہوں۔ دیکھیے، اینڈ کیا پاکستان کا شروع دن سے وعدہ دو ٹوک مقابلہ کیا تھا کہ ڈیجیٹل سینسس کا انعقاد کیا گیا۔ پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ 10 سال کے بعد، 17 سال کے بعد، 18 سال کے بعد سینسس کرایا گیا، بٹ ایم کیو ایم کی کوششوں سے 2017 کے بعد 2022 میں سینسس کا آغاز کیا گیا۔ اگر ایم کیو ایم کی کامیابی تھی اور الحمدللہ ایم کیو ایم شروع دن سے سٹینڈ تھی کہ جو ڈیجیٹل سینسس کیا گیا ہے اس کے بنیاد پر نئے حلقہ بندیاں کی جائے۔ اور ہم تو بار بار یہ میرا خیال ہے پریس کانفرنس بھی کی ہے، ٹی وی کے ٹاک شو پہ بھی کہا ہے، اور میرا خیال ہم نے مختلف جلسوں میں بھی اس بات کا اعلان کیا۔ ایم کیو ایم کیا کہتی ہے؟ ایم کیو ایم کہتی ہے کہ ڈیجیٹل سینسس کی بنیاد پہ حلقہ بندیاں کی جائے۔ ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کیا اپیل کی کہ اگر ملک میں ایمرجنسی ہے، اگر ملک میں جلدی ہے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو 8 گھنٹے نہیں بلکہ 14 گھنٹے، 16 گھنٹے، 24 گھنٹے کام کرنا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم نے پریس کانفرنس میں اس کا اعلان بھی کیا۔ اچھی بات ہے کہ پہلے اگر 14 دسمبر تک مکمل ہونے جا رہا تھا جیسے کہ ڈیلیمیٹیشن کا پروسیس، انہوں نے اسے 15 دنوں کٹ ڈاؤن کر کے 30 نومبر تک لے کر آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 30 نومبر کے بعد فوری طور پر الیکشن کا اعلان کا انعقاد ممکن ہو سکتا ہے۔ ہماری تو خواہش تھی کہ اسے اور میرا خیال ہے کہ 15 دن اور 3 ہفتے اس کو ایکسکیوز کیا جاتا تو ہم یہ دسمبر میں الیکشن دیکھ رہے ہوتے، بٹ الحمدللہ آئی ایم ویری مچ ہوپ فل کہ یس دسمبر کے مہینے کے اندر الیکشن شیڈول کا اعلان ہو جائے گا۔ جنوری کے اینڈ یا فروری میں الیکشن ہونا چاہیے، لیکن کیا ایم کیو ایم کا مطالبہ ہے کہ ڈی لمیٹیشن کا پورے ملک میں مکمل کیا جائے۔ اور آپ دیکھیں کہ جب ڈی لمیٹیشن کو جب بنیاد بنا کر سینسس کو بنیاد بنا کر ڈی لمیٹیشن کی جا رہی ہے تو ہم نے کیا دیکھا کہ کراچی کی آبادی میں اضافہ نظر آیا۔ ہم نے کیا دیکھا کہ کراچی کی سیٹ قومی اسمبلی کی 21 سے بڑھ کر 22 ہو گئی ہے۔ اسی طریقے سے 44 جو پہلے صوبائی اسمبلی کی سیٹ تھی وہ بڑھ کر 48 ہو گئی ہے۔ تو شہری سندھ جو جسے کہتے ہیں کہ پچھلے 15 سالوں سے پاکستان پیپلز پارٹی ایک کرپٹ، نااہل اور پیش حکومت کے ساتھ ایک جسے کہتے ہیں کہ بڑے مشکلات میں گھری ہوئی تھی شہری سندھ کے، وہاں انہیں کچھ تو ریلیف ہوتا ہوا نظر آ رہا۔ ہاں، دوسرے سوال جو آپ نے پوچھا کہ ایم کیو ایم آئین کے باہر جانا چاہتے؟ نہیں، ایم کیو ایم پاکستان کے آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر اپنی سیاسی جدوجہد کر رہی ہے، اپنی آئینی جدوجہد کر رہی ہے، جمہوری جدوجہد کر رہی ہے۔ ہم ہر صورت میں چاہتے ہیں کہ آئین کے تابع تمام لوگوں کو ہونا چاہیے۔ There should be a fair, free election. لیکن امین الحق صاحب ایک چھوٹا سا سوال لے لیں، اگر فروری میں بھی خدا نہ خواستہ یہ الیکشن نہیں ہوتے اسکیجولائز تو مجھے بتائیں کہ اگر اس سے آگے جاتے تو پھر آپ لوگوں کا کیا موقف ہوگا؟ آپ عدالت جائیں گے؟ دیکھیں، یہ سوال آپ نے معروضے پہ کیا ہے۔ اب جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ ایم کیو ایم پاکستان کی وعدہ پالیسی ہے کہ نئے ڈیجیٹل سینسس کے بنیاد پہ ڈی لمیٹیشن کرایا جائے، حلقہ بندیاں کی جائے، اور ہر صورت میں جنوری کے آخر میں یا فروری میں جنرل الیکشن کا انعقاد ہونا چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ اعلان انعقاد نہیں ہونا چاہیے بلکہ عددانہ، منصفانہ، شفاف انتخابات کو یقینی بنایا جائے۔ اور میں بار بار کہتا ہوں کہ 2018 میں ہمارے ساتھ کیا کیا گیا۔ ٹھیک ہے، لیکن سر امین الحق صاحب بحیثیت بڑی جماعت سر پلانز ہوتے ہیں، میرا سوال بالکل مفروضوں پر مبنی ہے، لیکن مفروضے پاکستان میں ماشاءاللہ سے کامیاب ہوتے ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں کے پی کی اسمبلی ٹوٹی تھی اور پنجاب کی ٹوٹی تھی تو یہ بات ہو رہی تھی الیکشن نہیں ہوں گے، تو الیکشن نہیں ہوئے سر، مفروضے کامیاب ہوتے ہیں یہاں پر۔ میں پھر آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ کا پلان بی کیا ہے؟ میں عرض کر دوں، آج جو سیاسی پارٹیاں مطالبہ کرتی چلی آ رہی ہیں کہ 90 دن میں الیکشن کا انعقاد کیا جائے، مجھے بتائیں جب کے پی کے انتخابات کے انعقاد کی بات ہوئی، جب پنجاب کے الیکشن کی بات کی گئی تو تمام لوگوں نے کہا کہ الیکشن نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ کہ دیر واز اے گراؤنڈ فار دیٹ پولیٹیکل پارٹی۔ اگر آج جسے کہتے ہیں کہ ڈیجیٹل سینسس کے بنیاد پر تھوڑی سی چیزیں آگے بڑھ گئی ہیں، نومبر اور دسمبر کے بجائے جنوری اور فروری میں الیکشن کا انعقاد ہو رہا ہے، تو میرا خیال ہمیں کھلے ذہن کے ساتھ تسلیم کرنا چاہیے اور ہر صورت میں میک شیور کرنا چاہیے کہ فروری سے کسی بھی صورت میں الیکشن کو آگے نہ بڑھایا جائے۔ اگر میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے اگر آگے بڑھانے کی کوشش کی گئی تو یقیناً ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی بیٹھے گی اور میرا خیال ہے بھاوی مشاورات کے بعد مستقبل میں کوئی نہ کوئی فیصلہ ضرور کرے گی۔ ٹھیک ہے، یعنی ابھی ایم کیو امین الحق صاحب سندھ کے معاملے میں، خاص کر کے کراچی کے معاملے پر جو آپ کے اور پیپلز پارٹی کے اختلافات تھے وہ تھوڑے سے کم ہوئے ہیں، ڈسٹنس کم ہوا ہے یا ویسے ہی ہے؟
देखिए, एमकेएम पाकिस्तान का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ असूली इख्तलाफ क्या है? हम बिल्कुल वाज़ा दो टोक अल्फाज में कहते हैं कि पिछले 15 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में हुक्मरानी करती चली आ रही है, बट अनफॉर्चुनेटली क्या है कि शहर सिंध के ऊपर तवज्जो नहीं देती है। आप अगर पिछले 15 साल में देख ले, 5 लाख लोगों को नौकरी दी गई, कराची हैदराबाद के अवाम को 5,000 भी नौकरी नहीं दी गई। इसी तरीके से अगर आप देखें, लाहौर को देखते हैं, मुल्तान को देखते हैं, पेशावर को देखते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि रैपिड मास ट्रांजिट वहाँ पे चल रही होती है, मेट्रो चल रहा होता है। लेकिन क्या सिंध की हुकूमत कराची में मेट्रो चलाने के काबिल हुई? यकीनन नहीं। क्या कराची के अवाम ये नहीं चाहते कि उनके बच्चे भी एयर कंडीशन बस पे सफर करें? ऐसा हो नहीं सका अनफॉर्चुनेटली। तो एमकेएम का असली मौक़िफ़ है। एमकेएम आज बिलावल साहब ने जो बात की, एक बड़ी सियासी पार्टी के बड़े रहनुमा, शायद मैं एहतराम भी उनका करता हूँ, बट मैं समझता हूँ कि वो आफाकी दुनिया में रहते हैं, ख्याली दुनिया में रहते हैं। उन्हें पीपल्स पार्टी का माजी देखना चाहिए। 1970 से लेकर 2018 के इलेक्शन देख ले, मेरा ख्याल जब एमकेएम मौजूद भी नहीं थी, 70 में, 77 में या 79 में लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हुआ, उस वक्त भी कराची के अवाम, हैदराबाद के अवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुस्तरद किया, उनको नाकाम किया। और अब जब से पिछले 3 दहाइयों से ऊपर हो चुका, बल्कि 3.5 दहाइयों से, जब शहर में, शहरी सिंध में इलेक्शन हुए, कराची हो, हैदराबाद हो, मीरपुर खास हो, नवाबशाह हो, सक्कर हो, इन तमाम जगहों पर एमकेएम वादा कामयाबी लेती चली आ रही है। मैं समझता हूँ कि अब जो नई जिसे कहते हैं डिजिटल सेंसस हुआ, डिजिटल सेंसस के बाद जो डिलिमिटेशन होने जा रही है, इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि कराची में जो सीट अब 22 कौमी असेंबली की सीट हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह एमकेएम पाकिस्तान जो 2013 में 17 सीटें जीतकर कामयाब हुई थी, इंशाअल्लाह ताला 2023 में भी आप देखेंगे कि कौमी असेंबली की 17 सीटें कराची से हम जीतेंगे। अगर 2023 में इलेक्शन हुए तो। अच्छा, मेरा एक और छोटा सा सवाल अमीनुल हक साहब, कि आप लोग जीडीए के साथ इत्तेहाद करने जा रहे हैं, आप बताएं कि क्या जीडीए के साथ हाथ मिलाने से आप पीपल्स पार्टी को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं? देखिए फरवा, मेरा ख्याल है कि अगर एमकेएम के माजी को देखेंगे तो एमकेएम पाकिस्तान ने जब से एमकेएम की तश्कील हुई उससे लेकर आज तक कभी किसी सियासी पार्टी के साथ कोई पॉलिटिकल अलायंस नहीं किया। हाँ, हम लोकल लेवल के ऊपर कहीं ना कहीं पे हम एक दूसरे पे एतबार करते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। कभी जीडीवाई के साथ भी किया, कभी फंक्शन लीग के साथ भी किया, जीडीए के साथ भी किया। तो मेरा ख्याल लोकल लीडरशिप के तौर पर हम हैदराबाद के लेवल पे, बदीन के लेवल पे, लाड़काना के लेवल पे या सक्कर और मीरपुर खास के लेवल पे अकेले हम कहीं ना कहीं आपस में बैठेंगे, आपस में अलायंस करेंगे। बड़े दुश्मन को रोकने के लिए मैं समझता हूँ कि हमें अपने दोस्तों के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा। और फिर आप देखती हैं कि सिंध के तमाम उन जगहों पर भी जहाँ एमकेएम हार भी जाती है तो वहाँ पे के 12,000 के 15,000 के 24,000 एमकेएम वोट लेती है। और एमकेएम अगर किसी के साथ अलायंस करते तो एमकेएम का फायदा नहीं होता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी पॉपुलर है, तो उसके साथ भी हाथ मिलाने का कोई है चांस? किसके साथ? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीटीआई सर, पीटीआई। देखिए, मेरा ख्याल है कि हम पीटीआई के साथ भी अलायंस में रहे, बट अनफॉर्चुनेटली जो 9 मई का वाकया पेश आया था, अच्छा, मैं समझता हूँ जिस तरह शहीदों के और गाजियों के मॉन्यूमेंट को नुकसान पहुंचाया गया, तो उनके साथ तो मेरा ख्याल है कि बज़ाहिर ऐसा नजर आता। बार बार मैंने कहा कि इमरान खान साहब रेड लाइन क्रॉस नहीं करना चाहिए, लेकिन जहां जहां उन्होंने रेड लाइन क्रॉस किया, अब वो और उनकी पार्टी इसका खमियाजा भुगतती हुई नजर आ रही है। मैं समझता हूं कि आने वाले वक्तों में एमकेएम अपने जो सिंध के अंदर जो सियासी पार्टियां हैं उनके साथ यकीनन बैठेगी, उनकी बात सुनेगी और जहां जहां उनको सपोर्ट कर सकते हैं बिल्कुल सपोर्ट करेगी। हमारा मकसद क्या है कि शहरी सिंध के अवाम के साथ, जिससे कहते हैं कि जो माजी में ज्यादतियां हुई हैं, जो जुल्म हुआ है, जो उनको नौकरियां नहीं दी गई हैं, आज क्या है कि ना कराची के अवाम को पानी मिलता है, ना सीवरेज सिस्टम है, ना रोड सिस्टम है, ना ट्रांसपोर्ट है, ना नौकरियां हैं, तो ये कौन देगा? मैं समझता सिंध की हुकूमत में तब्दीली आएगी, एक मेरा ख्याल है शहरी सिंध की हुकूमत कायम होगी, तो मेरा ख्याल है कि इन नौजवानों को भी नौकरियां मिलेगी। जब हम इन शहरी सिंध की बात करते तो मेरे लिए लड़काना में रहने वाला, बदीन में रहने वाला, दादू में रहने वाला भी मेरा भाई है। हम बराबरी की बुनियाद पर तमाम लोगों को लेकर आगे चलेंगे। सही, ठीक है। अमीनुल हक साहब, आपका क्या ख्याल है कि वाकई इतने बाइस्ड रहे हैं वो? हाँ, मेरा ख्याल है कि हमें अच्छे लफ्ज़ों के साथ याद करना चाहिए। यकीनन मेरा ख्याल है जैसे उमर अता बंदियाल साहब का जो दौर था, मेरा ख्याल है कि कमज़ोर जज साबित हुए हैं अपने पेशे के मुकाबले में, जैसे गुलजार के मुकाबले में, और इनके कमज़ोर फैसलों के बिना पर मेरा ख्याल है जजेज आपस में तकसीम भी हुए। हमें फ्यूचर की तरफ भी देखना चाहिए, हमें इस बात की उम्मीद रखनी चाहिए कि आने वाले जो जस्टिस फायजीसा होंगे मेरा ख्याल है कि एक मजबूत फैसला करेंगे, पाकिस्तान के आईन कानून के दायरे में रहते हुए,
वो तमाम फैसले जिससे पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान के मुल्कों को और सबसे बढ़कर पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के लिए, जमहूरी रवायत को कायम और दायम रखने के लिए जो फैसला होगा, यकीनन फिर लोग उनके साथ भी खड़े होंगे। ठीक है, यानी आपका रद्द अमल जो है वो मिला जुला है कि हमें उन्हें अच्छे अल्फाज में रुखसत करना चाहिए, लेकिन